आकाशवाणी संवाद पढ़ुंट उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। भारत औद्योगिक विकास योजना को केंद्र कैबिनेट मंजूरी। 33,660 कोटी टंका व्यय विकसित हेब 100टी प्लग एंड प्ले शिल्प पार्क। पश्चिम एशिया स्थिति नहीं कुवेत युवराजों सह टेलीफोन रे वार्तालाप कले प्रधानमंत्री। यूएई रु 81,000 मेट्रिक टन अशोधित तैल नहीं मुंद्रा बंदर रे पहुंचला जहाज जग लड़की। गुडी पड़वा पर्वर पूर्व संध्यार देशवासी को शुभेच्छा जणाइले राष्ट्रपति। एवं ईरान रो गुइंदा विभाग मंत्री इस्माइल खातिब को हत्या करा जायथिबा इजराइलर दाबी। केंद्र कैबिनेट भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य को 33,660 कोटी टंका आवंटन सहित 100टी प्लग एंड प्ले शिल्प पार्क विकसित करने मंजूरी प्रदान करिसेंति। कैबिनेट बैठक पर नुआदिल्ली में गणमाध्यम को सूचना दे सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसेंति विश्वस्तरीय शिल्प भित्तिभूमि विकास करने उत्पादन संभावना को उन्मोचन करने सहित देशर अभिवृद्धि को आगे नेबा एही योजनार लक्ष्य रही। से कहिसेंति प्रति एकर पई 1 कोटी टंका पर्यंत सहायता सहित 100 रु 1000 एकर विशिष्ट शिल्प पार्क विकसित कराजिबो। आज 4 बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए। पहला है भारत में मेक इन इंडिया, उसके लिए 33,660 करोड़ रुपीस के सैंक्शन से आज कैबिनेट में अप्रूव हुई। दूसरा जो 2023-24 का कॉटन सीजन था उसमें 11,712 करोड़ रुपए का जो सपोर्ट मिला उसके रीइंबर्समेंट से रिलेटेड मैटर्स आज अप्रूव हुए। चौथा बाराबांकी से बहराइच इसका एक्सेस कंट्रोल्ड 4 लेन हाईवे 6,969 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से अप्रूव हुआ और स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम आज अप्रूव हुई। एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप स्वरूप कृषक कल्याण को सुदृढ़ करने और आत्मनिर्भर भारतर दृष्टिकोण को आगक बढ़ाई कैबिनेट 2023-24 कपा ऋतु पर भारतीय कपा निगम को 1,718 कोटी टंकार ऊर्ध्व सर्वनिम्न सहायक मूल्य एमएसपी पांठि मंजूर करिसेंति। मंत्री कहिसेंति एही पांठि देशर कपा चाषी मानक सीधा सड़क मूल्य समर्थन प्रदान करिवार लक्ष्य रखिछि। श्री वैष्णव कहिसेंति जेतेबेले बाजार मूल्य एमएसपी ठारू कम थाए सेतेबेले चाषी स्वार्थ को सुरक्षा देवाई एमएसपी कार्य कराए। कैबिनेट 2026-27 रु 2030-31 अवधि पर क्षुद्र जलविद्युत विकास योजना को मध्य अनुमोदन करिसेंति। प्राय 1500 मेगावाट क्षमता विशिष्ट क्षुद्र जलविद्युत प्रकल्प स्थापन पर 2,584 कोटी टंकार ऊर्ध्व व्यय बराद करा जायछि। श्री वैष्णव कहिसेंति एही योजना राज्यगुड़ी को भविष्य प्राय 200 क्षुद्र जलविद्युत प्रकल्प निर्माण करने पर विस्तृत प्रकल्प रिपोर्ट प्रस्तुत निमंते प्रोत्साहित करिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवेतर युवराज शेख सबा अल खालेद अल हमाद मुबारक अल सबांक सह टेलीफोन रे कथबार्ता करिसेंति एवं आगामी ईद पर्वर शुभेच्छा जणाइसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे श्री मोदी कहिसेंति आलोचना समय रे उभय नेता पश्चिम एशिया परिस्थिति उपरे मत विनिमय करिसेंति एवं सांप्रतिक घटनावली उपरे चिंता प्रकट करिसेंति। हरमुज प्रणाली रे निरापद एवं मुक्त नौचालना सुनिश्चित करबा नै उभय नेता गुरुत्वारोप करिसेंति। देश में अशोधित तैल उपलब्धता स्वाभाविक रहिबा सह विशोधनागारगुड़िक सर्वाधिक क्षमतार कार्य करुछन्ति। पश्चिम एशियार सांप्रतिक परिस्थिति उपरे नुआदिल्ली अनुष्ठित एक आंतः मंत्रणालय सांबादिक सम्मेलन को सूचना दे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रणालय जुग्म सचिव सुजाता शर्मा यह कहिसेंति। से कहिसेंति घरोई एलपीजी उत्पादन 40% वृद्धि पाइछि और देशर खुचुरा दुकानगुड़िकर पर्याप्त परिमाणर एलपीजी महजुद रहिछि बोली जुग्म सचिव कहिसेंति। बंदर जहाज चलाचल एवं जलपथ मंत्रालयर स्वतंत्र सचिव राजेश कुमार सिन्हा कहिसेंति समस्त भारतीय जहाज सुरक्षित अछि, कौनसी अघटन घटी संक्रांत रिपोर्ट नहीं। गत 24 घंटा मध्य विभिन्न बंदररू 25 जन भारतीय नागरिकों को स्वदेश फेराई अणाଯାଇଛି। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय मुखपत्र रणधीर जयसवाल कहिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली पश्चिम एशिया परिस्थिति नहीं संयुक्त अरब एमिरेट्स यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान सह कथा होइछन्ति। एही अवसर में श्री मोदी यूएई उपर होइथिबा आक्रमणर कड़ा निंदा करिसेंति। पश्चिम एशिया परिस्थिति को दृष्टि रखी केंद्र सरकार राज्यगुड़िक व्यावसायिक एलपीजी आवंटन को 20% रु
ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ନିରଜ ମିତ୍ତଲ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏଲ୍ପିଜିରୁ ପିଏନ୍ଜିକୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବେ ଏଲ୍ପିଜି ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା, ପିଏନ୍ଜି ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ଆବଣ୍ଟନରେ 10% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସଚିବ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ମୁଁ ଇନ୍ଦୁ କହୁଛି। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରାଲ ଟିମ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପରେ ବିଜେନ୍ ସହ ରାଜ୍ୟର ପୁରା ଡିଭିଜନ ଖାଲି ହୋଇଗଲାଣି। କେବଳ ତୁମେ 15 ଜଣ ବାକି ଅଛ। ଜଣେ ସାଥୀ ଓ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ କମ୍ରେଡ୍ ଶୁକ୍ରୁ ଓ ଶିଲାକୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଆସି ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଶିଲାକୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ, ନାରାଜ ଓ ଜିଦିର ସହ ନ ରହି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆସି ସରେଣ୍ଡର କର। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପରେ ସରକାର ସରେଣ୍ଡରକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ମୋର ଏହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437643839ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆସି ନେଇଯିବି। ନଚେତ୍ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଇନ୍ଦୁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟା। ଭାରତୀୟ ତୈଳବାହୀ ଜାହାଜ ଜଗ୍ ଲଡ଼କି ଆଜି ଗୁଜରାଟର ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଜାହାଜଟି ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରୁ ପ୍ରାୟ 81,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବହନ କରି ଆଣିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ଶିବାଲିକ ଏବଂ ୱାଡିନାର ବନ୍ଦରରେ ନନ୍ଦାଦେବୀ ଜାହାଜ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶୋଧନାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବଣ୍ଟନ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଜାହାଜରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଖାଲି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଲାଦି, ଉଗାଦି, ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ୱା, ଚେଟି ଚାନ୍ଦ, ନବରୋଜ ଏବଂ ସାଜିବୁ ଚୈରାୱାର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ବୃଦ୍ଧି କରୁ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ଆଣିଦେଉ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ପାଲାମ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନୀ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଇନ୍ଦୋର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ପାଲମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦୋର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ଆୟୋଗ 11 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁଚବିହାର, ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି, ମାଲଦା, ମୁର୍ସିଦାବାଦ, ନଦିଆ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆୟୋଗ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 5 ଜଣ ଡିଆଇଜି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆୟୋଗ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ମାଇଲ୍ ଖାତିବ୍ଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ୍ କାଟସ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ନ କରି ସବୁ ଦିଗରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ କାଟସ୍ କହିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଶୀର୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅଲି ଲାରିଜାନି ଏବଂ ବାସିଜ୍ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ କମାଣ୍ଡର ଘୋଲାମ ରେଜା ସେଲେମାନିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପରେ ଖାତିବ୍ଙ୍କ ହତ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଅର୍ଲିନ୍ସ ମାଷ୍ଟର୍ସ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଆୟୁଷ ସେଠୀ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ 16 ରାଉଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପାଲାଇସ୍ ଚେସ୍ ଡେସ୍କ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 32ତମ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ୱଦେଶ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ଭାରତର ଅର୍ଜୁନ ମାଦାଥିଲ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ଏବଂ ହରିହରନ ଆମସାକାରୁନାନ୍ ମଧ୍ୟ 16 ରାଉଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଆକର୍ଷି କାଶ୍ୟପ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 32ତମ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଏଓ ଜିଆ ମିନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାଲବିକା ବନ୍ସୋଡ୍, ଅନମୋଲ ଖାରବ ଏବଂ ତନ୍ବି ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଭାରତ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ। 33,660 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବିକଶିତ ହେବ 100ଟି ପ୍ଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସ୍ଥିତି ନେଇ କୁଏତ ଯୁବରାଜଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ୱା ପର୍ବର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଇରାନର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ମାଇଲ ଖାତିବିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର ଦାବି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।